ආයුබෝවන්. ඔබට කතා කරන්නම අවශ්‍යයි මේ වෙලාවේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හමුවේ ලංකාවේ තත්ත්වය, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හමුවේ ඊශ්‍රායලය හා ඇමරිකාව කටයුතු කරන ආකාරය. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර නීතිය, ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රීටිස්, ජාත්‍යන්තර සම්මුති, මේ කිසිම දෙයක් ගරු කරන්නේ නැතුව මේ ගෙනියන මහා ඝාතනය, ඒ වගේ මහා සංහාරය හමුවේ අනිත් රටවල් වල නිහඬතාවය. ඇත්තම කතා කරනවා නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ අද වැඩක් නැහැ. ඇමරිකාව කියලත් මේ වෙනකොට ඉවරයි. ඔවුන් හුඟක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සම්මත කරපු සම්මුතින් කොටකින් ඉවත් වුණා. ඔවුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔබ දකිනවා නෝර්ත් කොරියා. එතනදී ඇමරිකාව අකුල ගන්නවා. ඇයි? නෝර්ත් කොරියා වලට තියෙනවා, ඔබ දන්නවා, උන්ට තියෙනවා නියුක්ලියර් වෙපන්ස්. පරමාණු ආයුධ තියෙනවා, කට අකුල ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ දකිනවා මේ ඇමරිකාව තමයි පළවෙනි වතාවට දැකලා පරමාණු බෝම්බයක් දමලා ඒකෙන් දහස් ගණනක ජීවිත දේවල් විනාශ වෙනවා 62කට දැක දෙවනි බෝම්බයක් දාලා ජපානයේ මහා විනාශයක් කළේ ඇමරිකාව. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ මොකක්ද වෙයි යුත්තේ? මම දැක්ක අද චීනයේ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා මේකට මේ විදිහට ඉඩ දෙන්න බෑ. මම මේක පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් වාද්‍යයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මේ JVP එකේ කට්ටිය නටන නාටකම හමුවේ රටේ ගෞරවය සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලසුවා. International community asked many times about the stand taken by the government of Sri Lanka about the Iranian sailors. Unfortunately, we don't have a foreign minister who can express even 2 words. We have a rubbish people. I know these people from the very beginning, and he could not utter a word and defend the Sri Lankan sovereignty and defend the sovereignty of the Republic of Iran. And he did not, that the answers he given to the question put to him is, it's only bring Sri Lanka into disrepute. අපිව නිකන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හමුවේ අනාථ කළා. Under Dissanayake, in the first place, he knows this is an illegal war. Entire Malimawa government know, international community know, because it has no weapons of mass destruction in Iran, and war declared by America and Israel, they knew. They had a closed door chats, with the Iran behind the curtain. At the same time, they planned everything and attack Iran. And some people, they try to criticize Nagananda for taking a firm stand. We have to respect the rule of law. We have to respect the international law. What they have done, and they are in Saudi Arabia. Do you find democracy there? No democracy in Saudi Arabia. Saudi Arabia entered into agreement with UK, billion pound agreement, defense agreement, and the King Abdullah robbed billions. It's a bribe. Tony Blair, what he did, he asked the Goldsmith, the Attorney General, to drop the investigation against Saudi Arabia. These countries do not have the democracy that you expect. At least Iran, they conduct the elections, periodic elections. Now, what is happening there? The way the properties of that country is being destroyed and the human life can tolerate Americans if they come and destroy New York and Washington? Can Netanyahu tolerate and if somebody come and destroy Tel Aviv? The same thing apply. You must consider what will happen to you and your country if somebody use power and with no invasion. You know that there was no weapons of mass destruction, as I said earlier. There was no military aggression on the part of Iran, but they did it. Unfortunately, international community is still doing nothing. And every day, now how the planet is being destroyed. You can see planet is being destroyed and we do nothing about it. And not only the planet, the human life and the life of other living beings, the way everything is done, can you tolerate this? I must answer this question to you. Some people try to find fault with Nagananda for trying to take a firm stand. Forget about everything. Forget about every other thing. We have to respect the sovereignty
and integrity and free, independent, sovereign state of Iran. Forget about other differences. All are the same. And you know how Trump treats his own people in USA. So therefore, my appeal to all of you, we must take a firm stand against USA and Israel for taking the law into international law and disregarding the international law and doing everything as they please. We have to, I saw a statement made by China, and today I saw another statement made by Jeffrey Sachs, and he very clearly said he also can't believe the conduct of and the demeanor of the people of the world. And that is about it. ඊළඟට මම කතා කරනවා ඔබට දැන් මේ මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නය හමුවේ දැන් අද 9 හෙට 10 ලංකාවෙත් එච්චර තමයි. මේ රටෙත් ඇති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැහැ. තොරතුරු අයිති දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් කොමිසම පැහැදිලිවම නියෝගයක් දුන්නා රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාට එරෙහිව container 323 ඔක්කොම delivery copies and the commercial invoice නිදහස් කරන්න විනිවිද පදනමට ඇම්බර් වෙනවා. ඇයි ඒක දුන්නේ හැටියස් අනිවාර්යයෙන්ම බිමල් රත්නායකයි අනුර දිසානායකයි කොටු වෙනවා. අද වෙනකන් නැහැ. දැන් තොරතුරු අයිතිවාසිකම් කොමිසම දැන් සුබදානම් වෙනවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ට එරෙහිව නඩු පවරන්න. ඕකද රටේ නීති ආධිපත්‍යය. දැන් ඔබට පේනවා. දැන් ඊළඟට දැක්කා ඔබ නීතිපති පාරින්ද රණසිංහට එරෙහිව දුන්න නියෝගයක් අර ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චූදිතයෝ 3 දෙනෙක් නිදහස් කරන්න නීතිපති නියෝගයක් දීලා ඒක ඉල්ලා කරගත්තම කිව්වා වහාම නියෝග කළා නීතිපතිට ඒක වහාම නිදහස් කරන්න විනිවිද පදනමට. දුන්නාද? නැහැ. ඇයි මේ? නීතියක් නැහැ. රටේ මිනිස්සු ඇත්තට ගවයෝ මීට වැඩිය හොඳයි. එක්ක යනවා සජිත් ප්‍රේමදාස පස්සේ, එක්ක යනවා අනුර කුමාර පස්සේ, එක්ක යනවා ඔබ දන්නවා මේ මිලියන් ලක්ෂ 60 අපේ රටේ 60000ක් පමණ ඝාතනය කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂේ, එහෙම නැත්නම් පොට්ටුව පක්ෂේ එකෙකුටවත් ඕනේ නැහැ. අපේ රටේ නීතියක් තියෙන්න ඕනේ. අපි නීතියට ගරු කළ යුතුයි. අපි මාතෘභූමිය රැකගත යුතුයි කියලා හිතන මිනිස්සු මේ රටේ නැහැ. ඒක මම දැක්කා. නැත්තම් මම ඔබට පෙන්නුවා පෙබරවාරි 5 මහාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරු දෙදෙනෙක් ඒ දීපු තීන්දුව මම ඔබට ඉදිරිපත් කළා. මම ඒක සිංහල අනුවාද සම්පූර්ණම සිංහල පරිවර්තනයකුත් දැම්මා. අනුර දිසානායක රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක එකතු වෙලා 2019 කරපු අපරාධය. මේ දෙකේ කොලේ එකෙක් අපේ විදේශ අමාත්‍යවරයා හැටියට විනිවිද පදනම යෝජනා කළේ ජයන්ත ධනපාල කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ හිටිය නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයා. කවුද හෝ නැති කළේ රටට මේ ගව සම්පත. මොන අපරාධයක්ද? රවිශංකර් කියන්නේ දැන් ඔබ දන්නවා ශංකර් කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඉන්න විදේශ අමාත්‍යවරයා. ඌ ඇල විදේශ සේවයේ ඉහළම නිලධාරියෙක්. අපේ හිටියේ අපි ඉදිරිපත් කළේ ලංකාවේ හිටපු විදේශ සේවයේ ඉහළම නිලධාරියෙක් තමයි ඉදිරිපත් කළේ. ඒ වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම කෑවා ජනසම්මත ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ඉදිරිපත් කරපු නිසා. ඒක ඉදිරිපත් කළේ රටේ දිශානතිය යහපත් මඟකට යොමු කරන්න නිසා දේශපාලන සංවිධානයකට හෝ පක්ෂයකට හෝ එමෙන්න පක්ෂ නායකයෙකුට ආරක්ෂාවක් දෙන්න නෙමෙයි. මේ රටේ දිශානතිය වෙනස් කරන්න එකෙක්වත් කැමති නැහැ කියන එක විනිවිද පදනම දැක්කේ අද ඊයේ නෙමෙයි. අපි 2015 16 ඉඳලා ගෙනාවේ වැඩපිළිවෙල ඒකයි. ඒකට එරෙහිකම නිසා තමයි මට මතකයි 2019 මම ඔය විජිත හෙරත් කියන සම්පතට පැහැදිලිව කිව්වා තිබිච්ච අන්තිම සාකච්ඡාවේ නාම යෝජනා පහරගත්තට පස්සේ මේක ඔබට චෙක් කරන්න පුළුවන් මම මේ කියන පතාව. ඔබ දන්නවා හිටපු මායාදුන්නේ සරචන්ද්‍ර මායාදුන්නේත් එක්ක තිබිච්ච අන්තිම සාකච්ඡාවේදී කිව්වා හරි උඹලා දැන් මගේ නාම යෝජනා පැහැරගත්තා මේක අරන් ඵලයව මේක රටට ඉදිරිපත් කරපියව මේක රටේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා සම්මත කරපියව කියලා කළාද? ඔබත් තාවම රැවටෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොට රටම ධනගස්සලා තියෙනවා. නීතියක් නැහැ. නීතිය කවුරුත් කරු කරන්නේ නැහැ. අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයාත් නැහැ. ඒ වගේම රටේ දැන් දැක්ක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරයෙක් යන ඉන්දියාවේ හයිකෝට් එකට. ඔබ දකින්නේ නැති. ඉන්දියාවේ හයිකෝට් එකට යා ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරනවා කියලා ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරයෙක් ඔහුට කරපු අපහාසයක්. දැන් නාගානන්දට කරපු අපහාසය කවුද කළේ? සූරසේන, ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, තුරේ රාජා, ජයන්ත ජයසූරිය. අඩු ගානේ චෝදනා පත්‍රයක්වත් ඉදිරිපත් නොකර මොනවද කිව්වේ? නීතිඥ සංගමය කිව්වා නාගානන්ද ඇවිල්ලා මේ අධිකරණයේ කතාවක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ ලිඛිත සම්පින්ඩනය කියනවා නාගානන්ද ඇවිල්ලා මේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට බොරු නඩු පවරලා තියෙනවා. හරි. අපරාධ නඩු පවරලා තියෙනවා. කවුද මේ ප්‍රධාන චූදිතයා? ජයන්ත ජයසූරිය. ජයන්ත ජයසූරියට අයි නඩු පැවරුවේ.
කවුද ඒ නඩු පවරන්න තොරතුරු සැපුවේ? නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සුහද කමලත් ඔහුගේ දෙවනියා. මොහු ඡන්දේ කල් දැම්මේ ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට උපදෙස් දුන්නේ නීතිපති ජයන්ති ජයසූරිය සම්පූර්ණයෙන්ම රටේ ආණ්ඩුක්‍රමයත්තාව තමන්ගේ වෘත්තීය ගෞරවයේ දුරේ තියෙන වගකීම පැහැරලා. ඒකට තමයි ඔහුට පැවරුවේ. නඩු පැවරුවේ. ඒකට නීතිඥ සංගමයයි ඒ වගේම නීතිපති කියලා අධිකරණයට ලිඛිත දේශනයක් දෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන තීන්දුවක් දෙනවා මේ විදිහට බොරු නඩු පවරලා තියෙනවා. කිසිම සාක්ෂියක් නැතුව කියලා නාගානන්දගේ වෘත්තීය තහනම් කරනවා පමණක් නෙවෙයි. ඔහුට මහජන අයිතිය බලගැන්වීමේ අයිතියක් තහනම් කරනවා. ඔබ මේවා ඉවසනවාද? මම ඒකයි විනිවිද පදනම කියන්නේ තවත් ඇල්ල තුට්ටු දෙකේ දේශපාලනයක් නෙවෙයි. දේශපාලන පක්ෂයක් නෙවෙයි. ඒ ගරු කරන්නේ නීති ආධිපත්‍ය පමණයි. ඔය කිසි කෙනෙකුට වරදේ යෙදෙන කිසිම කෙනෙකුට සමාව දෙන සංවිධානයක් නෙවෙයි. දැන් මේක කිව්වේ මොකටද මේ ටික ඔබට කිව්වේ? දැන් ඔබට පේන්න ඕනේ. අපිට යන්නේ කමක් නැහැ දැන්. එනම නැහැ දැන්. හිර වෙලා තියෙන්නේ. ලෝකේ හමුවේ හිනස්සන එකෙක් විදේශ අමාත්‍යවරයා හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්නත් තුන් ඉන්නවා. හරි ඒක දැන් මම දැක්ක කවුද අජිත් පෙරේරා කවුද කතා කරලා තියෙනවා මේ කවුද විජිත හේරත් ගැන කවුද ඔය 225 මේකෙක් ඔය මිලියන 73මාරක් හොරකම් කරපු තවත් එක්කෙනෙක්. මේකෙන්ද ඔබට තේරුම් ගන්න ඕනේ සජ්ජබේද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද පොහොට්ටුවද ඒ වගේම මාලිමාවද එකම කරිසම් වලේ පණුව ටිකක් කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න නැතුව මේ නාගනන්ද දොස් කියනවා නම් ඔහු ගරු කරන්නේ නීති ආධිපත්‍ය පමණයි. මම ඔබට ඊයේත් කිව්වා බ්‍රිතාන්‍යයේ ওই ඉරාන ජාතිකයෝ ඇවිල්ලා මේ ඇමරිකාව පස්සේ ගිහලා රැවටිලා ගිහලා ගුටි කාලා මේ පිටේ මම දැකලා තියෙනවා මට ෂර්ට් එක ගලවලා පෙන්නලා දෙනවා ගහපු කසපාරවල්. එහෙ ඇවිල්ලා ඕන් ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තරයේ ඉල්ලනකොට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඉල්ලුවොත් අසයිලම් ඉල්ලපුවම මම ඒ නඩුවට ඉදිරිපත් වෙලා දෙනවා. ඕන්ව රවට්ටුවේ කවුද? ඇමරිකාව. තියන්මන් සොස්කෝය එකේ මොකද උනේ 5000ක් ඝාතනය කරන්න සිද්ධ වුණා චීනයට. ඇයි? ඇමරිකාව චීනයේ ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරන්න හැදුවා. ඒ වගේ තමයි ලෝකයේ අනිත් රටවල. ඉතින් ඔබ දකින්න එක රටවල දේවල් වලට අත දාන්න ඇමරිකාවටවත් ඒ වගේම කාටද ඊශ්‍රායලයටවත් බෑ කියන එක. ඒක කියලා මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේව කියන්නේ මොකටවත් නෙමෙයි. දැන් මේ මොහොතේ මම දන්නා මිනිසුන්ගේ මනස හැතිරෙන ආකාරය. මේව කියන්නේ ඔක්කොම දැමලා ගහපියව නීතිය පමණක් ගරු කරපියව කියන පණිවිඩය දෙන්න. නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.